Hi, hello, welcome to Kondareddy Physics Academy. Today I will discuss average speed for equal time intervals. మీకు ఆల్రెడీ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ అనేది కాకుండా ఫస్ట్ లో మనం చెప్పుకున్నాం ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు ఫర్ 3 పార్ట్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఫార్ములా అనేది చెప్పుకున్నాం. V average is equal to 3v1 v2 v3 by v1 v2 plus v2 v3 plus v3 v1 ను అది చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఈక్వల్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది చూడండి. ఫస్ట్ 3 పార్ట్స్ తీసుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ బి, దిస్ ఈజ్ సి, దిస్ ఈజ్ 4 పార్ట్స్ అనేవి ఇక్కడ 4 పాయింట్స్ తీసుకున్నాం. 3 parts. This is the first part, second part, third part. This having distance s1, speed v1, next time t1. Here s2, v2, t2. Here s3, v3, t3. So what is the average speed for equal time intervals? Time intervals means t1 equal to t2 equal to t3 equal to, let us consider t1 equal to t2 equal to t3 equal to t. ఇలా తీసుకుందాం. మనకి t కి నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పీడ్ కి రిలేషన్ అనేది చెప్తున్నాం. V average is equal to V1 T1 plus V2 T2 and so on. ఇక్కడ 3 parts ఉన్నాయి కాబట్టి V3 T3 by T1 plus T2 plus T3. ఇక్కడ T1 T2 T3 T అనేది మొత్తం 3 అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. V1 into T plus V2 into T plus V3 into T by t plus t plus t. ఎంత అవుతుంది? v1 plus v2 plus v3 into t by 3t. So tt gets cancelled, remaining value v average is equal to v1 plus v2 plus v3 by 3. So this can be written as V average is equal to V1 plus V2 plus V3 by 3. For n parts, 3 parts అయితే మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ 3 parts తీసుకుంటే by 3 అనేది వచ్చింది. మరి n parts V average is equal to V1 plus V2 plus V3 and so on. Vn by n. For 2 parts తీసుకున్నాం అనుకోండి. V average is equal to V1 plus V2 by 2. V1 plus V2 by 2 అనేది ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ యావరేజ్ స్పీడ్ అనేది తీసుకోండి. యావరేజ్ స్పీడ్ కి ఈక్వల్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏబి మధ్యలో టైం ఇంటర్వెల్స్, బీసీ మధ్యలో టైం ఇంటర్వెల్స్, సిడి మధ్యలో టైం ఇంటర్వెల్స్ అనేవి 3 కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటే అప్పుడు మనకున్న ఫార్ములా 3 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఆ 3 ఫార్ములాస్ లో ఒక ఫార్ములా ఏంటి అని అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ స్పీడ్ v1 t1 plus v2 t2 plus v3 t3 by t1 plus t2 plus t3 అనే దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి V average is equal to V1 plus V2 plus V3 by 3 అనేది ఉంటుంది. ఫర్ n parts వచ్చేసి V1 plus V2 plus V3 plus and so on Vn by n. ఫర్ 2 parts తీసుకున్నాం అనుకోండి. V average is equal to V1 plus V2 by 2 అనేది అవుతుంది. దిస్ is the average speed. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఫస్ట్ ఫర్ ఏ టు బి టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ అనేవి తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఈక్వల్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఫర్ వెలాసిటీ ఫస్ట్ ఏ టు బి ఏబి ఈక్వల్ టు v1 ఈక్వల్ టు 10 kmph. నెక్స్ట్ ఫర్ బి టు సి
V2 equal to 20 kmph. Next C2D, for C2D V3 equal to 30 kmph. So find the average speed. Average speed formula V average is equal to V1 plus V2 plus V3 by 3. Substitute here V average is equal to V1 no 10 plus 20 plus 30 by 3. So 60 by 3 20 kmph. 20 kmph. So this is the formula for average speed for equal time intervals. నెక్స్ట్ యావరేజ్ స్పీడ్ మీద లేదా యావరేజ్ వెలాసిటీ మీద మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎలా ఇస్తారు, ఫర్ 2 పార్ట్స్ కానీ ఫర్ 3 పార్ట్స్ కానీ మనం ఎలా చేయాలనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇది April 2, 2025 ఇచ్చారు. A person traveling on a straight line moving with a uniform velocity v1 for a distance x and with a uniform velocity v2 for next 3x by 2 distance. The average velocity in this motion is 50 by 7 meter per second. If v1 is equal to 5 meter per second, then v2 will find out v2 value. So general formula is solution of v average is equal to, first of all, total distance by total time. Total distance by total time. First S1 plus S2. There are 2 parts. Okay, S1 plus S2 by T1 plus T2. So T is in terms of S and V. We will write S1 plus S2 by this one is V is equal to S by T. T is equal to S by V. So S1 by V1 plus S2 by V2. This is the general formula where S1 equal to X, S2 equal to 3x by 2. S1 equal to X, S2 equal to 3x by 2. V1 equal to 5 meter per second. V2 equal to question mark. So దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం, మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. ఇంకేమి ఇచ్చారు, V average also given. V average is equal to 50 by 7. 50 by 7 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చారు. సో ఈ వాల్యూస్ ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. V average is equal to 50 by 7 equal to S1 plus S2. S1 means X, S2 means 3x by 2 by S1 by X by V1 plus 3x by 2 by V2. Here మనం ఏం చేద్దాం, ఫస్ట్ LCM తీసుకోండి. 2x plus 3x by 2. ఇక్కడ కింద వచ్చేసి ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది అంటే x by V1 plus 3x by 2V2. సో పైన ఎంత అవుతుంది 5x by 2 by టేక్ LCM. ఇక్కడ LCM తీసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ ఒక LCM తీసిన తర్వాత ముందు ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే x అనేది కామన్ తీయండి. 1 by V1 plus 3 by 2V2.
ఇప్పుడు ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది 5/2 ఇప్పుడు టేక్ ఎల్సిఎం 2v1 v2 అనేది అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి 2 ప్లస్ v2 అనేది అవుతుంది 2v2. ఓకే సరే 2v2 ప్లస్ 3v1. సో ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 5/2v2 ప్లస్ 3v1 బై v1 v2. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు 5v1 v2 బై ఇది పైకి వెళ్తుంది 5v1 v2 బై 2v2 ప్లస్ 3v1 ఇది 50/7. ఇప్పుడు మనం S1 S2 అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం v1 కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి 50/7 ఈక్వల్ టు 5 ఇంటూ v1 కూడా 5 ఇంటూ v2 బై 2 ఇంటూ v2 ప్లస్ 3 ఇంటూ v1 అంటే 15 అవుతుంది. ఇక్కడ 25 2 జార్ నెక్స్ట్ ఎంత అవుతుంది 2/7 ఈక్వల్ టు v2 బై దీని వాల్యూ వచ్చేసి 2v2 ప్లస్ 15. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి 4v2 ప్లస్ 30 ఈక్వల్ టు 7v2. ఇది అటు సైడ్ తీసుకెళ్ళండి 3v2 ఈక్వల్ టు 30 v2 ఈక్వల్ టు 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇక్కడ చూడండి ఏ పర్సన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చారు అంటే ఎక్స్ అనేది ఇచ్చారు. సెకండ్ డిస్టెన్స్ అనేది 3x/2 అనేది ఇచ్చినప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం అనేది తీసుకొని దాన్ని ఇలా రాసుకుంటాం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అండ్ డిస్టెన్స్. ఆ రెండు తీసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ మనకి ఏమేమి ఇచ్చారో మొత్తం రాసుకున్నాం. S1 ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ v1 ఈక్వల్ టు తర్వాత S2 v2 అనేది కనుక్కోవాలి. v యావరేజ్ అనేది ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఫైనల్ గా ఎంత వచ్చింది అని అంటే యాక్చువల్ గా ఇదంతా రైట్ సైడ్ మొత్తం చేస్తే 5v1 v2 బై 2v2 ప్లస్ 3v1 అనేది ఉంటుంది. అది దేనికి ఈక్వల్ చేశారు v యావరేజ్ కి. v యావరేజ్ అని అంటే 50/7 అనేది వస్తుంది. ఆ 50/7 కి ఈక్వల్ చేసినప్పుడు మనకి దాంట్లోనే v1 వాల్యూను కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అని అంటే 2/7 ఈక్వల్ టు v2/2v2 ప్లస్ 15 అవుతుంది. అది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 4v2 ప్లస్ 30 ఈక్వల్ టు 7v2 అవుతుంది. v2 ఈక్వల్ టు 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఇక్కడ అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు ఎలా తీసుకున్నాం అనేది మనం తీసుకున్నాం. ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఇస్తే ఇంకా ఈజీ అన్నమాట, మనం ఈజీగా మనం కనుక్కోవచ్చు. ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలి అనేది మనం చూద్దాం. ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారు. January 25, 2023 లో ఇచ్చారు. ఏ పర్సన్ ట్రావెల్స్ x డిస్టెన్స్ విత్ velocity v1 and then x distance with velocity v2 in the same direction. The average velocity of the person is v. Then the relation between v1 v2 will be అని అన్నాడు. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అనేది ఇచ్చారు. ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ మనకి సొల్యూషన్ లో మనకి తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటి అని అంటే మనకి 3 పార్ట్స్ అయితే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. సేమ్ డిస్టెన్సెస్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు మనకి v యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3v1 v2 v3 బై v1 v2 ప్లస్ v2 v3 ప్లస్ v3 v1 అనేది తీసుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ 2 డిస్టెన్సెస్ అనేవి ఈక్వల్ గా తీసుకున్నప్పుడు 2 పార్ట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలనేది చూడండి. ఫస్ట్ v యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం.
టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైమ్. ఫస్ట్ దీనికి ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఇంత ముందే రాసుకున్నాం. జనరల్ ఫార్ములా S1 ప్లస్ S2 బై S1 బై V1 ప్లస్ S2 బై V2 అనేది తీసుకోండి. సో ఇక్కడ S1 ఈక్వల్ టు S2 ఈక్వల్ టు X. నెక్స్ట్ V1 ఈక్వల్ టు V1, V2 ఈక్వల్ టు V2. నెక్స్ట్ V యావరేజ్ అనేది ఎంత ఇచ్చారు అని అంటే V అనేది ఇచ్చారు. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. ఫస్ట్ V యావరేజ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, అది తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. S1 ప్లేస్ లో X అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, S2 ప్లేస్ లో కూడా X సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. X ఇక్కడ S1 బై V1 అంటే X బై V1 ప్లస్ X బై V2. సో దీనికి ఎలా రాసుకోవచ్చు, 2x బై ఇక్కడ x అనేది కామన్ తీయండి, 1 బై V1 ప్లస్ 1 బై V2. ఈ x క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. V యావరేజ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 బై 1 బై V1 ప్లస్ 1 బై V2. దీని వాల్యూ రాసుకుందాం. V అనేది V వాల్యూ వచ్చేది, V అనేది తీసుకోండి, 2 బై 1 బై V1 ప్లస్ 1 బై V2 అనేది తీసుకుందాం. సో ఇది ఇటు సైడ్ కి, దీన్ని ఇటు సైడ్ కి తీసుకెళ్ళండి. 1 బై V1 ప్లస్ 1 బై V2 ఈక్వల్ టు 2 బై V. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది చూడండి, 2 బై V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై V1 ప్లస్ 1 బై V2 అనేది ఉంటుంది. సో దీన్ని ఇది 2 బై V ఈక్వల్ టు 1 బై V1 ప్లస్ 1 బై V2. అలా కాకుండా దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే V ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఉంది కదా, దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు అని అంటే 2 బై టేక్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే V1 V2 అనేది తీసుకుందాం. ఇక్కడ వచ్చేసి V1 ప్లస్ V2 అనేది అవుతుంది. దీన్ని పైకి తీసుకెళ్తే 2V1 V2 బై V1 ప్లస్ V2. V యావరేజ్ అనేది ఎంత ఉంటుంది, జనరల్ ఫార్ములా 2 ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ అనేవి ఇచ్చినప్పుడు V యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2V1 V2 బై V1 ప్లస్ V2 అనేది ఉంటుంది. అలా కాకుండా మనకి ఇలాంటి ఈక్వేషన్ అనేది ఇచ్చారని అనుకోండి, 2 బై V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై V1 ప్లస్ 1 బై V2 అనేది ఉంటుంది. సో ఇలాంటి మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకు కావాలి అంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ కొండారెడ్డి ఫిజిక్స్ అకాడమీ. థ్యాంక్ యూ.